press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello dear children. In the previous class, we were looking the topic that is food habit. There we have seen how do we get the food, right? We have seen that farmer will grow a crop. From him will, after growing the crop, what will farmer do? He will cut down the crop and he will sell those, and he will before selling he will thresh that crop, and he will purify that crop from the impurities. Then he will pack that and he will sell that to a godowns. From the godowns, shopkeeper will take those food items, and from the shopkeeper we will go and buy the food items, right? So we have seen after buying the food items from the shop, in our home we will prepare everything which we need for the food purpose, and we'll make a food and we'll eat. So these are the things involved in food processing or food preparing. ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮರು ಅವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಬೆಳೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊಳ್ಳುಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಕಾಳುಗಳನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕ್ದ. ಆ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಗೋಡೌನಿಂದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಹೋಗಿ ತಗೋತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಶಾಪ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡಿಂದ, ಫಾರ್ಮರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 10 food items that are used in your house right from where you get them. So they have asked you to make a list of 10 items that you use in your house. So we have to make a list of 10 food items there and right from where you get them. Okay, food items, it may be idli, or it may be rice, or it may be sambar, anything. You can write any 10 food items, and you can write where it is available, place where it is available. Means rice is available in a form of paddy in the field, like that. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು 10 ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ you items prepare daily and on the festival in your house. You know, in the festivals we make different foods. In normal days we prepare the different foods. In normal days we prepare simple foods like roti, sambar, anna, curry, chapati. But in the festival time we prepare some sweets, we prepare bonda, we prepare bundi, we prepare holge, like that. We prepare so many dishes. We prepare chakli, like that. Many dishes we'll prepare in the festivals. So this is different. There is a difference. There is a difference between the normal food we prepare and the difference between the food we prepare for the festival. So we should list them here. ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಕರಿ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಚಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ವಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು 10 ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು 10 ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ 10 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ example. Okay, let me give an example. Daily eat for the prepare food we prepare daily. For that you can write roti, and for the food we prepare at the special occasions like festival and all, you can write holge or the pancake, holige or the pancake. Okay, like this you can write there. Next, do your parents prepare the same food items for all the festivals? If not, write the name of the special food items prepared on a different festival. Okay, we know that we prepare different food for a different festivals, right? For Yugadi festival we make Ellu Bella, and also we make some paisa. For Ganesha festival we make laddu and we call it as a unde, right? We make that kind of food. So for every different festival we make every different food. So you have to list here for the different festival how many kind of different food you prepare. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡುಬು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಹಬ್ಬ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Compare the special dishes prepared in your house and your friend's house. Write down your observation here. So, after writing, after coming to a school, I will tell you to compare and you can write the observations there. Okay. Then, have you eaten a food in a fair, in a village festival and us, etc. Come, let's go to a village fair. Look there, people are moving together in a procession. So, fair. Fair andre enu? Jatre. Okay. So, here they are asking you guys, have you seen any fair? Have you gone to any fair? And have you eaten the food at the fair? ಓಕೆ, ನೀವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಕಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅ ವಿಲೇಜ್ ಫೇರ್. ಲುಕ್ ದೇರ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಪ್ರೊಸೆಷನ್. Procession means they are moving in a line. Okay, so people are moving in a line, people are moving in a crowd, people are moving in a group. Okay, so that is procession. Procession ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಫೇರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೇರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೌಡರ್, ಟೈಗರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ the beat of the drums, you have seen in the festivals there will be a drum, people beating the drums, right?
ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋಲ್ ಬಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡೋಲ್ನ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಲೌಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ sound is very high. Okay, then and also there are people who masked like a tiger and are dancing. in ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹುಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and also ಕೀಲು ಕುದುರೆ are giving a great entertainment to the people gathered there. ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿರುವಂತಹ, ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಹುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People of the village have prepared food for all those presented culture items in the fair. What they are telling? So the people from that village, they have prepared the food items to all the people who were involved in these cultural activities. Cultural activities means ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. Cultural activities means ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, activities means ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳು ಊಟನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. There is a mass feeding. Okay, so and also the village people have prepared a food for the people involved in this cultural activities. ಆ ವಿಲೇಜ್ನ ಜನಗಳು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್, ಆ ಹುಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೋಲ್ ಬಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು. ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು, ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಊಟನ ಅವರು ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮನಿ, ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಫೈರ್ವುಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ all the people, they are cooperating to this festival, and all are giving some are giving the money, some people are giving the food grains, and some are giving the wood. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು. ಊಟನ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ. ಆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಊಟದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಜಾತ್ರೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
They together have prepared the food. There are different kind of sweets. Come, let's have a food. So all people have gathered and they all together prepared a food, and there are so many kinds of sweet, and people this carrot is asking us to join to that food. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕರಿತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some volunteers are removing the leaves after the meal and cleaning up the place of eating. Let us join them. People who participated in a fair are going home happily. They have satisfaction of sharing work, eating together. So what he is telling, what the carrot is telling, okay, now we'll go to a food. After eating food, look at some people are taking the leaves and they are cleaning the floor which we have sat. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಆ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹಾಕಿ ಆ ಫ್ಲೋರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಹೋಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ they have shared the work and eaten together. They ate together. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಚಿ ತಿಂದರೆ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ, ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, you might have participated in a mass feeding. What are those occasions? Explain a mass feeding that you have participated in. So I have said you mass feeding ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು, ಗುಂಪು ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು. ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು, ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ಮದುವೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ you can explain what you have experienced in that function as well here. Okay, then write your experience of a fair that you have participated in. So they are asking you guys to write your experiences of a fair that you have participated in. You may went to so many fairs. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಈಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಮ್ ಬೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ಸೊ
Till now what we have seen about how do we get a food and from where do we get a fruit, and what are the experiences of a fair and what is the experiences of a mass feeding. Okay. Now we are going to see about another thing, that is, here is a list of precautions that has to be followed during a mass feeding. So in the next class we'll see about what are the precautions to be taken while going to a mass feeding. Okay. So now we have seen about the mass feeding, ಅಂದರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಊಟ ಬಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಫೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.